मैं हाँ सुमन जेटली। एक पासे ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਖਬਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਠੱਪ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਤਾਂ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ। यातायात के साधन ठप करना एक वड्डा जिहड़ा फैसला सी, क्योंकि लोकां नूं असीं देश के प्रधानमंत्री का यही कहना सी कि लोग जिथे ने उत्थे ही रहन, एक थां तो दूसरी थां ते ट्रैवल ना किया जाए क्योंकि ये घातक सिद्ध हो सकता है। उत्थे ही इस वेले जो एक वड्डा अपडेट तुहाडे नाल साझा करन जा रहे हैं वो यातायात दे नाल ही जुड़िया होया है। एक लंबे समय तो बाद भारती रेलवे ने जिहड़ा एक लंबे समय तो बाद मंगलवार यानी कि कल 12 मई तो स्पैशल ट्रेन्स की जिहड़ी 15 स्पैशल ट्रेन्स की शुरुआत करन जा रहा है। जिहड़ी भारती रेलवे है 15 स्पैशल ट्रेन्स ने। सब तो पहला तो यह दस दें कि इन्हां ट्रेन्स का कोई भी नाम नहीं है, ये सिर्फ स्पैशल ट्रेन्स ने जिन्हां की शुरुआत कल तो होने जा रही है। इसकी जिहड़ी संचालन इसका कल तो होने जा रहा है। 15 स्पैशल ट्रेन्स ने, पर इन्हां नूं लैके ये किहड़े रूट्स तो शुरू होकर किहड़े रूट्स तक इन्हां दा खत्म होएगा, किहड़ा स्टॉपेज रहेगा, ये एक टाइम टेबल बकायदा बनाया गया इंडियन रेलवे दे वल्लों। और टाइम टेबल भी तुहानूं स्क्रीन से जरूर दिखा दिंने आ, पर वड्डा एक अपडेट पंजाब वासियां नूं दस दिंने आ कि जिहड़ी ट्रेन नवी दिल्ली तो शुरू होकर जम्मू जाएगी उसका स्टॉपेज लुधियाना शहर दस्सिया जा रहा है। पंजाब दे जे तुसीं किसी भी सूबे दे विच जाना है तां तुसीं लुधियाना शहर के रेलवे स्टेशन ते जिहड़ी ट्रेन रुकेगी, स्पैशल ट्रेन रुकेगी, तुसीं लुधियाना शहर के रेलवे स्टेशन ते पहुंचोगे। उस तो बाद तुसीं जिथे भी जाना है, जिहड़े भी किसी होर सूबे ते जाना है, चाहे तुसीं जलंधर, हुशियारपुर, कपूरथला या होर किसी भी सूबे ते जाना है, तुहानूं लुधियाना रेलवे स्टेशन उतरना पेगा। ते साफ शब्दां ते कहा जाए तां तुसीं लुधियाना रेलवे स्टेशन उतरन तो बाद अगे दी जर्नी जिहड़ी है, अगे दा सफ़र आप मैनेज करोगे। पर रेलवे इंडियन रेलवे दे वल्लों जिहड़ा है, भारती रेलवे दे वल्लों कहा गया कि स्टॉपेज जिहड़ा है, जिहड़ी दिल्ली तो ट्रेन शुरू होएगी ते जम्मू पहुंचेगी, उसका इक्को एक स्टॉपेज है, वो है लुधियाना। ते 13 मई नूं ये ट्रेन दिल्ली तो शुरू होएगी, 14 नूं दिल्ली तो 13 नूं रवाना होएगी, उस तो बाद लुधियाना हुंदी हुई जम्मू पहुंचेगी ते 14 नूं यही ट्रेन जिहड़ी है जम्मू तो रवाना होके एक बार फिर तो लुधियाना स्टॉपेज लगाउण तो बाद ये ट्रेन दोबारा नवी दिल्ली वापस जाएगी। तो रेलवे दे नाल जुड़े एक वड्डा अपडेट तुहाडे नाल साझा करन जा रहे हैं। ये टाइम टेबल तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। इस दे नाल ही बहुत सारे अजिहे सवाल ने जो आम लोगों के ने कि 12 मई तो जिहड़ी ये ट्रेनां दा संचालन शुरू होण जा रहा है, कि इहदे रिलेटेड बहुत सारिया क्वेरीज ने आम लोगों दियां। तां बेहद महत्वपूर्ण सवाल ने आम लोगों के। इन्हां सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करांगे, क्योंकि 12 मई तो यात्री ट्रेनां दी संचालन जिहड़ा नवी दिल्ली तो ये ट्रेनां चलणगियां। शुरुआती दिनां दे विच सिर्फ विशेष ट्रेनां जिहड़ियां ने इन्हां दा संचालन किया जाएगा। सब तो पहला जिहड़े यात्री होणगे, जिहड़े सफ़र करनगे, उन्हां दी सेहत का ध्यान रखा जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी। जिहड़े यात्री खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार नाल पीड़ित ने उन्हां नूं किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी जाएगी यात्रा करन दी। इस दे नाल ही जिहड़ी कन्फर्म टिकट वाले यात्री ने उन्हां नूं ही स्टेशन ते एंटर करन दिता जाएगा। ते सोमवार तो यानी अज तो रिजर्वेशन जिहड़ी है शुरू हो चुकी है। अज शाम तो 6 बजे तो जिहड़ी रिजर्वेशन है शुरू हो चुकी है, पर फिर भी जेकर तुहानूं ऑनलाइन रजिस्टर करवाउण दे विच किसी तरह का दिक्कत का सामना करना पै रहा है तो तुसीं थोड़ा समा उड़ीक कर सकते हो, क्योंकि जिहड़ा डाटा है, डाटा की सैटिंग की जा रही है। तो हो सकता है 6 बजे तो लेट हो जाए, पर तुसीं रिजर्वेशन जिहड़ी है अज शाम या अज देर शाम तो करवा सकते हो। इस दे नाल ही अहम सवाल जिहड़े ने आम लोगों के, उन्हां अहम सवालों ते भी जरूर चानण पावांगे ते इन्हां दे जवाब देने की कोशिश करांगे, क्योंकि 12 मई तो ट्रेनां दा संचालन फिर शुरू होण जा रहा है। ते मंगलवार तो नवी दिल्ली रेलवे स्टेशन तो देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो 15 ट्रेनां जिहड़ियां ने जुड़ियां होईयां ने, जिन्हां दा संचालन किया जाएगा। मंगलवार नूं शुरू होएगा। पहला सवाल आम लोगों का यह है कि पूरे देश दे विच ट्रेन नूं लैके आवाजाही शुरू हुई है, जिहड़ी रेलवे की आवाजाही शुरू हुई है, कि ये पूरे देश दे विच है? तो इसका जवाब है नहीं, सिर्फ 15 अजिहे रूट्स ने जिथे ट्रेन चलणगियां। भारतीय रेलवे ने कुछ चुनिंदा थावां ते जिहड़ी है सर्विस शुरू की है। दूसरा सवाल ये सी कि किन्नी डेस्टिनेशनस दे लई ट्रेन खोली गई है। 15 डेस्टिनेशनस ने जिथे ये रेलवे सर्विस जिहड़ी है ये रेल खोली गई है। सिर्फ 15 चुनिंदा डेस्टिनेशनस ने, पूरे भारत दे विच ये नहीं अवेलेबल, क्योंकि इसकी टिकट भी जिहड़ी है उन्हां 15 डेस्टिनेशन के हिसाब नाल ही रजिस्टर होणगियां, जिहड़ी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होनी है। तो अगला सवाल है कि टिकट कित्थों ते किवें कटेगी, क्योंकि
IRCTC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ IRCTC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। IRCTC ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ IRCTC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ 15 ਡਿਸਾਈਡਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ IRCTC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੀ? ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੇਟਿੰਗ ਟਿਕਟ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਆਟੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਬਰਾਬਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 1 ਮਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੇਬਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਰੂਟਸ ਤੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਟਾਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟਾਪੇਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪੇਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜੰਮੂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਾਪੇਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਯਾਤਾਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਕੜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਟੀਐਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਪੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਚੇਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਹੈਂਡਸ਼ੇਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਵਸਥ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਸਨ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੀ 350 ਤੇ ਕਦੀ 250 ਤੇ ਕਦੀ 300 ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 71 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 54 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆંકੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਵੇ, ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੱਜ ਵੀ 54 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ
6 ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 11 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 2 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 12 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 1, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ 1, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 2, ਰੋਪੜ ਤੋਂ 1, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 1, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 1, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 1, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆંકੜਾ 54 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ 1877 ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1877 ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1678 ਲੋਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ 1877 ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। 168 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 31 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ 2 ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਇਹ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ 54 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 3 ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮਸ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਐਮਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਾਰਟ 3 ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 17 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਾਰਟ 4 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟ 4, ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।